أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كيف حالكن يا أخوات؟ نحن بخیر الحمد للہ۔ والحمد کیف حالک الحمد استاذہ؟ الحمد لله الحمد لله. اچھا جی، الحمد للہ سے ہمارے 30 لیسن کمپلیٹ ہوئے۔ آج ہمارا ہے لیسن نمبر 31۔ اگر روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا تو ایک مہینہ سمجھ لیں کہ ہم نے لگا لیا، لیکن چونکہ یہ ہفتے میں ایک ہی دن کلاس ہوتی ہے اور ٹھیک ہے، چلیں کہ تھوڑا تھوڑا سا صحیح ہم بہتر کر رہے ہیں اپنی تجوید کو۔ اچھا جی، آپ کی ٹیچرز ہیں نورین اکرم اور حفصہ سہیل۔ ایک کلاس نورین لیتی ہیں اور ایک حفصہ۔ اب تک اتنی ترتیب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ۔ اچھا جی، پڑھانے والا کوئی بھی ہو، پڑھنا جو ہے نا، ہم کہتے ہیں جو اسٹوڈنٹ نے خود ہے، اس کے لیے صرف تھوڑی سی جو ہم ایک ہمبل سی ریکویسٹ چھوٹی سی کیا کرتے ہیں کہ سنا کریں، ریوائز کیا کریں، کیونکہ جو حفظ کا بھی طریقہ ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ جو آپ یاد کر لیتے ہیں نا، یاد کر لیا، یہ یاد رہے گا نہیں جب تک آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے۔ اگر نیا لیسن 15 منٹ کا ہوتا ہے تو دہرائی کے لیے 30 منٹ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ بھی چلیں ہم حفظ تو نہیں کر رہے، لیکن پریکٹس کی ضرورت ہے قاعدہ میں بھی، اور جو ہم سورہ جتنی اب الحمدللہ کور کر چکے ہیں ان کو بار بار پڑھیں، بار بار سنیں بھی، اور خود پر بھروسہ نہیں کرنا کہ مجھے سارا آ گیا ہے۔ چلیں بہت زیادہ بار نہیں، ایک ایک مرتبہ ضرور قاری کا سن لیا کریں۔ سورہ ناس سے شروع کریں اور سورہ البلد سے پیچھے پیچھے تک کی ساری صورتوں کو بار بار سنیں، بار بار ریوائز کریں، تاکہ جو صورتیں ہم یاد کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، وہ تجوید کے ساتھ ہم یاد کریں، اور پھر نمازوں میں اپنی جو تلاوت ہے اس کو بہترین کر لیں۔ اچھا جی، نیا سبق جدید سے ہمیں جدت سے یاد آ جائے گا کہ جدید کس کو کہتے ہیں؟ السبق السبق الجدید۔ تھوڑی تھوڑی عربی سکھائے آپ کو۔ اچھا جی، ہم مخارج کر رہے ہیں تو نون اور رو آج ہم کور کریں گے۔ اس کے ساتھ سورۃ البلد ہم آیت نمبر 1 سے لے کے 10 تک کور کریں گے، اور جو ہمارے قاعدہ کے جو ہے ورک ہے وہ 21واں ہے لیسن، یا پھر یہ پیج کا نمبر سسٹر افسار نے لکھا ہے، یہ ہم 3 سطور کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 3 لائنیں کر کے کریں، تاکہ یہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں نا، اور زیادہ تر قاعدہ کے الفاظ آپ کو ملیں گے 30ویں پارے میں۔ قاعدہ پکا ہو جائے گا، وہ الفاظ قرآن مجید کے خود بخود پکے ہو جائیں گے۔ اور جو ہمارے ساتھ نئے جوائن کرنے والے ہیں، آپ لوگوں نے آج ہمارے ساتھ ریوائز کرنا ہے سارا، ٹھیک ہے؟ ابھی آج آپ نیا لیسن نہیں پڑھیں گے، بلکہ آپ نے جتنا اب تک سیکھ لیا وہ ہمیں سنائیں گے۔ ہاں، آپ کو چانس تو ہم دے ہی دیتے ہیں کہ آپ نئے والے لیسن میں سے، یعنی کہ جو ہمارا 31واں لیسن چل رہا ہے اس لیسن میں سے آپ لوگوں کو ہم دے تو دیتے ہیں موقع کہ آپ پڑھ لیں، لیکن بہت بہتر ہوتا ہے کہ پہلے آپ سنیں کہ جو پہلے سے اسٹوڈنٹ کور کر کے آئے ہیں یہاں تک، جنہوں نے یہ سارے لیسن پڑھ لیے، ان کو غور سے سنا کریں وہ کس طرح سے ادائیگی کرتے ہیں۔ اور قاعدہ پڑھتے وقت سپیلنگز کا تو بہت خیال رکھا کریں، جیسے الف، با، اسی طرح سے جیم۔ اب جیم کے سپیلنگ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ آپ کا زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں آپ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، یہ تختی ہم ہر بار دیکھتے ہیں، یہ والی سلائیڈ، کہ کچھ حروف زیادہ نہیں ہیں، 7 ہیں، ٹھیک ہے؟ خصہ، ضاغطن، قز، یہ کون سے ہیں؟ جنہیں مفخم یعنی کہ پر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے تفخیم بھی ہے،
ठीक है, इसे हम पुर करके पढ़ते हैं, ये याद करने हैं, और इसके साथ वो हुरूफ, हुरूफ लहा हाली तानी, यानी कि जो दो दो हालतों में होते हैं। अलिफ के साथ जैसे हम मुफख्खम को जोड़ेंगे, जब हम मद बनाते हैं ना, टू काउंट की मद बनाते हैं, तो इसे, इस अलिफ को भी हम पुर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुरक्कक होगा, उसके बाद अलिफ पढ़ रहे हैं, तो इसे फिर हम पतला पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये तीन है, अलिफ, लाम और रॉ। लाम सिर्फ इस्मु जलाला का लाम, ये ना हो कि कहीं अल्लाह जीना लिखा हो तो वो आप उसको भी अल्लाह जीना कर रहे हो कि ये लाम के ऊपर फतहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इस्मु जलाला यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम का जो लाम है, अगर इससे पीछे हमने द्वम्मा या फतहा को मिलाना है तो इसे पुर पढ़ेंगे। अगर हमने कोई भी इस एक तो हरकत जो होगी हमारी कसरा की, उसके साथ इसको बारीक पढ़ना, और एक और है रॉ। ठीक है तो ये भी इसी तरह से फतहा और दोम्मा। ठीक है, अब इसमें ये हो जाता है कि जब हम रॉ के अहकाम सीखेंगे, तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे ज़ाहरी तौर पर या देखने में ऐसे नजर आएगा कि यहाँ रॉ को बारीक पढ़ना चाहिए, या कहीं ऐसा होगा कि लगेगा इसको मोटा पढ़ना चाहिए था। लेकिन कुछ कवायद हैं जिसकी वजह से जो कायदा, एक नया कायदा लग जाता है कि वो ऑपोजिट में चला जाता है। इंशाल्लाह हम रॉ के मुकम्मल अहकाम सीखेंगे, एक चैप्टर है पूरा, इसको इंशाल्लाह सीख लेंगे। अच्छा जी, अब ये दो आपने याद करने हैं, मुफख्खम और ये जो दो तरह से दो हालतों में पढ़ने वाले कंडीशनल लेटर हैं, इनको आपने याद कर लेना है। बाकी जितने भी बचेंगे, ठीक है, बाकी जितने हैं ये सारे आपने पतले बारीक पढ़ने हैं, इसको कहते हैं मुरक्कक। ठीक है, ये मुरक्कका, ये तो क्यों लगी हुई, क्योंकि कलिमा मुअन्नस कंसीडर किया जाता है। तो अच्छा, ये है कितने हैं, ये 19 हैं। ठीक है, अब बजाय 19 के ज्यादा को याद करने के, आप कम को याद कर लें। खुस्वादौतिन के हरूफ इस्तिआल या मुस्ताल या इस तरह के नामों से भी आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। और तीन ऐसे हरूफ जो आपने आ, हरकत देखकर अदा करने। ठीक है, तो बाकी उसके बाद कहेंगे बाकी सारे मुरक्कक। और जैसे ही आपने कोई बारीक लफ्ज पढ़ना हो, बारीक हर्फ अदा करना, अपनी जुबान को बिल्कुल सीधा कर लें। ठीक है, तो ये जो थोड़ी सी करनी पड़ती है कोशिश, ये हर्फ को मोटा करने के लिए करनी पड़ती है। बारीक तो हम सीधा सीधा अदा कर सकते हैं। अच्छा जी, मखारिज आम जो होते हैं ना, मखारिज आमा ये होते हैं पांच, एक, दो, तीन, चार और पांच। इसको तो बहुत अच्छे से याद कर ले। खैशूम, जौफ, अलहलक, अशिफ्तान और अलिसान। अल खैशूम में गुन्ना है, नून और मीम में फितरी गुन्ना मौजूद है। ठीक है, इसको गुन्ना ना भी हो रहा हो ना कहीं पे, तो फिर भी इसके अंदर एक फितरी गुन्ना मौजूद होता है। जैसे हम नाक पकड़ लेते हैं ना, तो नून और मीम जो है ये थोड़े खराब से अदा होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देख लें कि मुशद्दद हैं दोनों। ठीक है, नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद, जैसे अन्ना और सुम्मा। ठीक है, ये आम मिसालें हैं। अब क्या है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद देखें तो फिर फर्स्ट ग्रेड का गुन्ना होता है। ठीक है, मुशद्दद है। अब इसको टू काउंट का गुन्ना किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। अल जौफ में अलिफ है। ठीक है, ये हमजा नहीं है क्योंकि हमजा यहाँ है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाना। अच्छा जी, अलिफ, वाव और या ये कौन से हैं, हुरूफुल मदिया, ये कौन से होते हैं जिनके साथ हम मद असली बनाते हैं। ठीक है, तो ये अलजौफ से अदा होते हैं। फिर हलक पे आते हैं, तो ये छह, ये ज्यादातर लोगों को याद ही होते हैं कि मखरज खासा में एक अदना है, वसत है और अक्सा है।
ठीक है, अशिफतान हम कर लेंगे, और इसके लिए हमने माँ बा वफा होती है, इस फ्रेज को याद कर लेंगे साथ, फिर हमें पता चल जाता है। ब म फ, और ये जो वाव है, वाव को अलग से क्यों दिया, क्योंकि वाव में हमने राउंडिंग करनी, इसी तरह से हम दोमा में जैसे राउंडिंग करते हैं ना, तो इसका थोड़ा सा इनसे चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये ना हो कि हम देखें शिफतान में है तो हम बा को भी होंठ गोल करके अदा कर रहे हैं, मीम को भी, फा को भी। जैसे ही होंठ गोल करेंगे, आपके लफ्ज का जो पूरा एक लफ्ज अदा करेंगे ना, वो मखरज ही खराब हो जाएगा। अलग अलग बेशक आप पूरी तवज्जो कर लें, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे ना, हमें समझ नहीं आएगी ना मखारिज की ना सिफात की। अच्छा जी, अल-लिसान में आज हम इंशाल्लाह रॉ और नून करेंगे, ये हमारा चल रहा है टॉपिक, इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, हम आपको बार बार बताते हैं कि ज्यादा काम नहीं है, आप सिर्फ इस तरह से एक जुबान इसको ड्रॉ करें, फिर लेबल करते जाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें 10 मखारिज खासा है, और 10 मखारिज खासा के अंदर 18 हरूफ है। ठीक है, कैसे, जैसे अक्साउल लिसान में दो आ जाते हैं। ठीक है, हाफतुल लिसान में सिर्फ एक है, दौद है। वसतुल लिसान में हमने 3 किए थे। इसी तरह से हम अदना हाफा, जहां पर हाफातुल लिसान का बिल्कुल, ये देखिए, ये जो पॉइंट बनता है ना, मोटे किनारे खत्म होते हैं, पतले किनारे शुरू होते हैं, तो यहाँ से हमने अदना हाफा से लाम अदा किया। आज हम इंशाल्लाह तरफुल लिसान और जहर तरफुल लिसान से करेंगे नून और रॉ। ठीक है, ये जहर तरफुल लिसान है। ठीक है, ये जहरुल लिसान है, और ये है तरफुल लिसान। ठीक है, ये जहर है, ये जो जहर कहते हैं, जैसे जोहर का टाइम ये होता है ना, तो ये पीठ को कहते हैं ना, तो ये जो जुबान का बिल्कुल नोक होती, इससे पीछे वाला हिस्सा। ठीक है, होता बिल्कुल जाहिर सी बात है, करीब करीब है, लेकिन जैसे आम, अगर हमने अभी यहाँ नहीं भी किया तो आपने सुना ही होगा कि सा, जाल और जो जब अदा करें तो जुबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकाल लें। तो लेकिन जब हम ता, दाल और तो, ठीक है, जब ये अदा करेंगे तो फिर हम जहर से अदा करेंगे, फिर हम नोक से नहीं, थोड़ा पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जब हम मखारिज करेंगे तो उसको मजीद अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ क्या चीज याद रखने वाली है, एक साइड आप अपने दांतों के नाम याद कर लें। ठीक है, क्योंकि दांत मुंह के अंदर ही है, जुबान कभी आपकी सनाया उलिया को लगेगी, कभी दोनों उलिया और सुफला के दरमियान आएगी, और दौद में हमने सीखा था कि 5 को लग जाएगी, 5 क्या है, अदरास। ठीक है, दाढ़ों को लग जाएगी। एक साइड याद कर लें, बाकी बिल्कुल उसी तरह से 3 दफा मजीद लेबल कर लें उसको। ठीक है, एक दफा चाहे तो देख कर लें, 3 दफा जुबानी में कर लें, हाथ रख लें उस पे, ताकि याद रहे कि हमें कौन कौन से नाम याद हो गए, और ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सनाया उलिया, फिर रुबाई, अनियाब, फिर दवाहिक, 3 मरतबा कहें, तवाहिन तवाहिन तवाहिन, और उसके बाद जो लास्ट पे है नवाजिज। ठीक है, तो ये जरूरी है याद करने। ये आपको एक डायग्राम इस तरह से भी बना के दिखाई हुई है कि सिर्फ आपने एक साइड कोई सी भी याद कर लें। ठीक है, आप ऊपर के दांतों को याद कर लें या नीचे के। ठीक है, एक साइड सिर्फ राइट हो या लेफ्ट हो, एक याद कर लें, बाकी बिल्कुल उसी तरह से लेबल करते जाएं, आपको बहुत अच्छा सा याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये हम कर रहे हैं अल-लिसान। ठीक है, 10 मखारिज हैं, 18 हुरूफ हैं, ये हम कर चुके। अक्साउल लिसान से कौफ और काफ, वसतुल लिसान से जीम शीन और या, मखरज खासा हाफतुल लिसान दौद कर चुके, अदना हाफा से लाम कर लिया, और अब हम करने जा रहे हैं तरफुल लिसान से नून। अच्छा जी, नून हमने बात कर ली कि जो नून है, नून में फितरी गुन्ना भी मौजूद है। अब ये नहीं समझना कि नून तो अलखैशूम में था, तो यहाँ अब अल लिसान में कैसे हो आ गया, तो वो वहां बताया जाता है कि यहाँ पर गुन्ना मौजूद है। ठीक है, अब चूंकि सिर्फ दो ही हर्फ ऐसे ना जिसमें गुन्ना है, अब मीम को देखा जाए तो मीम भी अशिफतान में आ जाएगा, क्योंकि एग्जिट पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ से हमने इसे अदा करना है। ठीक है, अच्छा जी,
अब इसको ये जो लाम का हमने किया था मखरज अदना हाफा, अब उससे हमने थोड़ा सा आगे आ जाना है, ठीक है। अक्सर जो बताया जाता है ना, लाम नून रॉ को एक ही लाइन में लिखा जाता है, क्योंकि करीब करीब ही सारा, अब जाहिर सी बात है छोटी सी जुबान है, उसके साथ साथ मखारिज एक एक साथ ही होते हैं, तो वो समझना थोड़ा सा उस टाइम में ऐसे लग रहा होता है कि जैसे एक ही इनका मखरज हो, तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ जाया करता है। अब इसमें आप लिखें नून में तरफुल लिसान, ठीक है, तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के लिस्सा से चिपक जाए। सनाया उलिया क्या था? ये है सनाया उलिया, ठीक है, ये सनाया उलिया, ये हमारे दांत है, इसके लिस्सा, लिस्सा से चिपक जाए, ठीक है। ये देखें, ये चिपकाई भी हुई है, ठीक है। ये आपकी जुबान का तरफुल लिसान है, ठीक है, तरफुल लिसान। तरफुल लिसान जब सनाया उलिया के लिस्सा, मसूड़ों से, गम से चिपक जाए, तो हर्फ नून अदा होता है। यहाँ लिख दूं कहीं? तरफुल लिसान, आप लोग भी अपने पास लिख लें। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक को हाईलाइट किया करें, जो जो आप पढ़ते जाए ना, निशान लगाया करें, फिर याद रह जाता है। जो आप हाईलाइट करें, स्नाया उलिया को कर लें, लिस्सा को कर लें, याद रह जाती। जब दोबारा आप सिर्फ ऐसे खोलेंगे किताब, आपको नजर आ जाएगी कि ये हमने यहाँ से ये चीजें जरा ज्यादा अच्छे से देखनी है। लिस्सा से चिपक जाए, ठीक है। अदा भी करके देख लें जरा, कोशिश करें बोलने की। कितनी सिस्टर्स हैं हमारे पास और इतनी खामोशी क्यों है? जी कोशिश मैं करें, बताऊं। कोई भी सिस्टर करें। नून के तरफल लिसान जब सनाया उलिया के लसवा से चिपक जाए। लिस्सा से, ठीक है, चिपक लिसा जाए। से चिपक जाए। हाँ जी, अब हमने तो हमजा को फतहा लगाया, नून को साकिन किया। अब जरा नून को कोशिश करें अन पढ़ने। अन अन, और आपने देखा कि जुबान चिपक जाती है ना ऊपर, हम ना भी कोशिश करें, वो कोशिश के बगैर भी जब हम नून अदा अन करते हैं तो वो चिपक जाती है, ठीक है। सिस्टर सादिया, आप भी ये पढ़ना चाह रही हैं? जी मैम, ये पूछना चाह रहे थे कि जो लिस्सा है, ये जी हमारे जो वो होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसको कहते हैं ना? जी, ये देखें, ये जी। आपको इसीलिए निशान भी, पहले ग्रीन से भी वैसे तो हाईलाइट हुआ हुआ था, मैंने रेड से दोबारा से फिर बताया आपको कि सनाया जी। उलिया है, ऊपर के दो जो बड़े दांत होते हैं बिल्कुल उसके पीछे आ जाएं, बिल्कुल जो किनारा है ना लिस्सा, उस पे लगाएं और अन चिपका अन के अदा करें अन। ठीक है। देखिए फिर अच्छा, इंशाल्लाह। तरफुल लिसान जबान की कमर को भी कहते हैं? नहीं, कमर को वो जहर कहते हैं, ठीक है, वो जहां जहर। कहते हैं? हाँ, वो जहर कहते जहां हैं। का इसका कौन सा, वो उसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा इसमें, जो आपने जबान बनाई हुई ना, इसमें डिफाइन कीजिएगा। ये देखें ना, ये पॉइंट भी तो हुआ हुआ है, जी। ठीक है। हाँ, सिस्टर हफ्सा भी कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये बताने जा रही थी, जो ऊपर आप जबान को टच करके देखें बिल्कुल आगे, हम्म, जबान का जो सरफेस है ना, जहाँ पे आप नवाला लेती हैं, वो आपका होता है ये जहर देखिए, तैफुल लिसान। ठीक है। ये हाँ, ये सिस्टर जहर, नवीन, उनको वो जो हमारी डायग्राम नहीं बनी हुई हाथ से, उसमें बता दें, उसमें कलर करके, उसमें शायद समझ ज्यादा आ जाए। पीछे थी ना? या ये मैं, हाँ, ये जहर तैफुल लिसान फिलर। ये देखें, ये इसका तर, वैसे भी कह सकते हैं पुश्त जो हाँ, ये उसकी थी, तरफ या है फिर। और ये जहर है, ठीक है। ये हम्म। तरफुल लिसान है, ठीक है, और ये जहर है, ये जहर है, ये जो जुबान का ही हिस्सा देखें, ठीक है, इससे समझ आ जाती है कि ये जहर है और ये तरफुल लिसान है, ठीक है। और वैसे भी नून को आप अदा करके देखें, अन बोल के देखें, आप फिर जहर नहीं लगाते, आप सिर्फ इसका तरफुल लिसान लगाते हैं, ठीक है। ये जो पतले पतले से किनारे हैं ना, ये जो सारे पतले पतले से, नून में सिर्फ ये इतना सा तो नहीं लगता ना हिस्सा, ये इतना सारा ही लग जाता है, बाहिर बाहिर वाला हिस्सा, ठीक है। अन करके देखें, फिर आपको ज्यादा अच्छी सी समझ आ जाएगी। बोल के देखें सिस्टर सादिया।
बोला करें, बोला करें। अच्छा जी, अब है रॉ। ठीक है, क्लियर हो। आप लोगों के दांत ऐसे रंग बिरंगे तो नहीं है? नहीं। अच्छा। चले ठीक है, मैंने कहा इतने कलरफुल दांत तो नहीं है आपके। अच्छा जी, चले। ये अल्लाह सना खैर करे मैम। चले ठीक है। ये सनाया उलिया है, ठीक है, ये सनाया उलिया है। और ये सनाया उलिया, इनके ऊपर के दांत हैं। अब ये जो देखें, बिल्कुल जो किनारा तरफुल लिसान था ना, ये तरफुल लिसान था, ठीक है। ये जो है ना एंड वाला, ये जो कोना, इसको एक और नाम लेंगे, ठीक है। इसको रासुल लिसान कहेंगे, ठीक है। तरफ क्या है, जहां पर ये मोटे किनारे खत्म हो गए थे, ये हमारा पॉइंट था अदना हफा का। ये जो पतले पतले किनारे शुरू हो जाते हैं ना, इसको कहते हैं तरफुल लिसान। अब एक दफा नून जब आप अदा करेंगे ना, जितना हिस्सा आपका लग रहा है ऊपर, ठीक है, उसको आप तरफुल लिसान कहेंगे। अब रॉ है, और रॉ को कैसे अदा करेंगे, अब हमने जहर लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको जब पढ़ के देखे ना, अब लिखेंगे जहर तरफुल लिसान, ऊपर सनाया उलिया के लिस्सा से लगे, ठीक है। अब सिर्फ लगेगा, अब ये नहीं करना है कि इसको चिपका लें, ठीक है। लिस्सा से लगे तो हर्फ रॉ अदा होता है। अपने हाथ से लिख लिया करें। ये ना आप स्क्रीनशॉट लिखे ले लें तो आपको मेरी लिखाई का पता ही ना चले। अच्छा जी, फिर इनहिराफ करके, यानी कि फिसल कर जुबान लाम के मखरज की तरफ चली जाती है, माइल हो जाती है, ठीक है, माइल हो जाती है। कैसे, जब आप रॉ अदा करते हैं ना, रॉ, अर, अर करके देखें, अर। अब क्या होगा, अब आपके जुबान की जो जहर है, वो आपके सनाया उलिया के लिसा को लगेगी, लग के फिर लाम के मखरज की तरफ चली जाती है, ठीक है। और 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 अर में मैंने देखा है कि अक्सर लोगों का कलकला भी हो जाता है, इससे भी बचना है, ठीक है। क्योंकि कलकला की तरह मुझे फटाफट बता दें जो मजमुआ हमने सीखा हुआ है। तो बुंजत। मुतबंजर। जदर तो नहीं है, रॉ तो नहीं है नो। एंड में, नो नो ठीक है। जद। हम्म, अक्सर देखा जब औरत कहते तो अर्ध, अर्ध रॉ वाला भी निकल आता है, तो रॉ पे जरा कंट्रोल करके, तकरार है, ठीक है, इसको या फिर तकरीर कहते हैं, तकरीर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि स्कूटर जैसी वो ट्रर वाली आवाज भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। खुद को महसूस हो, ये ना जो साथ बैठा हो वो उसको लगे कि आपने कहा वल असर, ऐसे नहीं, ठीक है। तो फतहा लगा के रॉ को जरा दो तीन सिस्टर्स पढ़ के देख लें, फिर हम आगे जाते हैं। आर, आर, आर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब है हमारा, अच्छा सिस्टर आबदा, आज आप लोग जरा जल्दी, आपको मौका मिल गया है। अब हम अर कर लेते हैं अपना लेसन, ठीक है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल हादिया अशर, ठीक है, ये हमारा 11वां सबक है। तदरीबातुन अलस सुकून, ठीक है, सकून नहीं, सुकून। अच्छा जी, इधर लिख देती हूँ, रेड पे रेड नजर भी नहीं आ रहा। दोनों तरफ आपने दो अम्मा पढ़नी है, ठीक है। अच्छा जी, रॉ फतहा रॉ, फा फतहा आइन सुकून फा, रफा, नून फतहा अलिफ सुकून ना, रफअना, वाव फतहा वा, यहाँ पर राउंडिंग, ठीक है। दौद फतहा आइन सुकून दौर, वदौर, नून फतहा अलिफ सुकून ना, वदौना,
दौद पर आते ही अनराउंड, और दौद कहाँ से अदा होता है? एक ही है मखरज, मखरज आम, और उसमें मखरज खासा भी एक ही है, हाफा जी। मैंने कहा कोई बताने लगा है तो सिस्टर हफ्सा ही बताने आप लगी कि आप लिसान जी। सिस्टर हफ्सा कुछ ऐड करना चाह रही? मैं बस, मेरे को कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता दूं। अच्छा नहीं, जरूर जरा जाग के हाफा बैठिए। बता दिया हाँ, था, मैं कह हाफत रही जाग लिसान। के बैठे, चाय शाय ले लें, आप लोगों की बारी आने लगी। मैंने तो सिर्फ 3 पढ़ने हैं बस, मैंने यहाँ तक पढ़ने, बाकी आप लोगों की बारी यानी हैंड रेस करने शुरू कर ले। अच्छा जी, नून दम्मा तो सुकून नो तो, नो तो ठीक है, नो तो कलकला भी है और ये मुफख्खम भी है, ठीक है। फा फतहा फा, नो तो फा, नो तो फा, ता कसरा तीन तीन, नो तो फातिन, नो तो फातिन, ठीक है। अच्छा जी, अब हैंड रेस करें जरा, फिर मैं नाम लिख दूं आप लोगों के। अच्छा, पहले जो हमारे पहले से स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं ना, वो जरा पहले उनकी बारी आएगी, ठीक है। तो सिस्टर आबदा को लेंगे सबसे पहले, और सिस्टर नसरिया, और कौन है जो सारे लेसन कवर करके आए हैं? चल, आज मेरा ख्याल है बस ये आए हैं, हाँ सिस्टर चले, शाकरा नहीं आई थी, और हाँ चलिए, अब इसके बाद हम सिस्टर अतिया को बारी देंगे, ठीक है, और सिस्टर सदफ। ये शायद नहीं, दो सिस्टर सदफ है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ हमेशा। अच्छा, चलें, बस ये 4 लोग ही है ना, चलें। बाकी फिर जब आप सुने, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो जरूर आप भी आ जाइएगा, ठीक है। एक और सिस्टर ने हैंड रेज किया, अपना नाम खुद ही बता दें। मैम साइमा, मैम पहले भी हैंड रेज की है। साइमा, चले ठीक अच्छा, है। ये सिस्टर साइमा जो है ये न्यू है, इनसे अभी आप बाद में वो कल वाली तख्तीस सुनिएगा ना, जो इनको होमवर्क मिला था सिक्स टू जी, नाइन पेजेस वो वाला। भी जी इंशाल्लाह वो भी सुन। हाँ, इन मैं लोगों से वो वो भी सुनाऊंगी और ये भी मैम, मैं भी ये भी सुनाऊंगी। नहीं, ये तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ना। अच्छा नो चलिए मैम, मैं हफ्सा, न्यू नहीं हूँ। हाँ हफ्सा, इनको हम बारी दे देंगे, इन्होंने माशाल्लाह से ये और भी कहीं से कर रही हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ठीक। ठीक है, चलें जी सिस्टर आबदा, आप शुरू करें। आप पहले पढ़ेंगी टाइटल, ताबुज और बसमला पढ़ें, उसके बाद फिर आप टाइटल पढ़ें, टाइटल के बाद आप लेसन पढ़ें। अच्छा, ये सिस्टर सादिया कह रही है मैं भी पुरानी स्टूडेंट हूँ, वो हाँ चले, सिस्टर आप आतिया किस को हैंड भी रेस हम, करें, ठीक है सिस्टर ठीक जी। है ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر تدريبات على السكون अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी, हम आपने यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से शुरू कर ले आइन से जी। इब्र, आइन आइन कसरा बा सुकून इब रा फतरा इबरा ता दम्मतैन तुन इबरातुन जाल फता जीम सुकून जज ये रा जा है, जा, जाल नहीं है, जा जा। जा फता जीम सुकून जज रा फतरा zajra ta dammatain tun zajratun अल्हम्दुलिल्लाह, fatazal sukun taz kaf kasraki tazqi ra fatara tazkira ta dammatain tun tazkiratun सिस्टर थोड़ा सा आपने ध्यान इस चीज का रखना, यहाँ पे आपका कलकला हो रहा है, ठीक है। ये कलकला वाला नहीं है ना, तो तज, तज, इसका जुबान taz जो है ना, थोड़ी सी नोक बाहर निकाल ले, फिर बड़ा अच्छा सा जाल अदा हो जाता है, तज।
تذکیرات جب ہم تذکیراتن ایک دم سے چھوڑتے ہیں نا لفظ کو، حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تب یہ ایسے ہوتا ہے کہ کلکلا ہو جاتا ہے نا. تذکیراتن میم تذکیراتن. ٹھیک ہے، تذکیراتن ٹھیک ہو گیا جی، میم الحمدللہ. دما سین سکون مس فا کسرہ فی مسفی را فترہ مسفیرہ تا دمتین تن مسفیراتن. چلے جی، ماشاءاللہ، الحمدللہ. اب ہم سسٹر نصریہ کو باری دیتے ہیں. سسٹر نصریہ آپ آئیے. الحمدللہ. بس سسٹر اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ جو کلکلا والے لیٹر ہیں وہ 5 ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی کلکلا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے ویسے بھی آج بائی چانس ہی 2 کلکلا والے پہلے ہی آ گئے تھے، با اور جیم. ٹھیک ہے، وہ بعض وہی بھی ہوتا ہے، روانی میں بھی ہم کر جاتے ہیں، اندازہ نہیں رہتا. سسٹر نصریہ آپ سن رہی ہیں مجھے؟ جی میم، جی میم جی سن جی، رہی شروع ہوں. کیجیے. جی میم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر. تدریبات علی السکون. آپ نے تو اس کو بھی تلاوت کی طرح پڑھ دیا. چلے اب یہاں سے شروع کریں. می میم دمہ مو حمزہ ایک منٹ ایک سکون منٹ ایک منٹ، اس کو اس کے ساتھ ملا لیں. میم ضمہ واو سکون مو. اب واو کی بجائے کیا کریں گے؟ میم ضمہ حمزہ سکون مو. ٹھیک ہے، اگر اس کو کریں گے تو یہ منہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اور جی یہ واو کچھ نہیں ہے، یہ اس کی کرسی ہے، تو ہم کہیں گے کچھ میم ضمہ حمزہ حمزہ پڑھی سکون مو. ہاں میں حمزہ پڑھی میں میم دمہ حمزہ سکون مو. ٹھیک ہے. صاد فتحہ صاد فتحہ مؤسا سو. دال فتحہ صدا تا فتحہ دمتین مؤسداتن ایک منٹ، آپ مؤسداتن. تھوڑی سی نا کنفیوز ہی ہو گئی. آرام سے پڑھیں، آرام سے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پڑھیں. اور چلے آرام اس سے. کو میں پڑھتی ہوں یہ والا، پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. میم ضمہ حمزہ سکون مو. صاد فتحہ صا مو. صا دال فتحہ دا مو. صدا تا ضمتین تن مو. صدتن. ٹھیک ہے، اب اگلا پڑھیں. جی میم. مصعوبۃ. میم فتحہ ما نہیں، اب میم فتحہ سین سکون مس غین فتحہ مصغا با فتحہ مصغبا تا تا کسرتین مصغبتن مصغبتن. یہاں تک پڑھیں، ایک صحیح ہے لفظ میم. اب. ہاں. جی. میم میم فتحہ قاف سکون ما ماقو. را کلکلا کر فتحہ لیں. ماقا را فتحہ مقرا با فتحہ مقربا تا کسرتین مقربتین الحمدللہ. اچھا، مقربتین. ہاں، اب کوشش میڈم کرنی میں ہے کہ پڑھوں؟ یہ زیادہ لمبے لمبے نہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ماقربا نہ ہو جائے. ماقربتن ماقربتن. یہ جی میڈم حمزہ میں تو پڑھوں؟ بس اس میں ایک بڑا منٹ دبا نہیں ہے، سسٹر اس میں شاکرہ، آپ ایک منٹ مقربتین. رک جائیں ذرا. ٹھیک ہے، جی. اب پہلے سسٹر سعدیہ اجاز آپ پڑھیں گی یہ 2 لفظ. اس کے بعد سسٹر شاکرہ آپ پڑھیے گا، اور اس کے بعد میرا ہم پھر ہاں شروع سے دوبارہ کر لیں گے. ٹھیک. اوکے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادي عشر. تدريبات على السكون. ميم ميم فتحة سكون مد. را فتحة را مد را. با فتحة با مد ربا. تا كسرتين تن مد ربتن. تا فتحة ضاد سكون طد.
لام کسرہ یا سکون لی قد لی لام کسرتین لن قد لی لن. الحمدللہ الحمدللہ، بہترین ہو گیا. آپ نے بڑے سکون سے پڑھا، ٹھہر کر پڑھا، اور جو غلطی عموماً ہو جاتی آپ نے اس کو بہت کیئرفلی پڑھا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ یہی چیز چاہیے. تا پہ آپ کا ہمس پورا تھا، دود پہ آپ نے بالکل بھی کلکلا نہیں ہونے دیا، لام اور یا آپ نے اس کی 2 کاؤنٹ کی مد بھی بنا لی. الحمدللہ بہترین ہو گیا. سسٹر شاکرہ اگلے 2 پڑھیے آپ. سسٹر نارین ایک چیز میں نے ایڈ کرنی ہے. اچھا سسٹر سعدیہ سے میں نے اعوذ پوچھنا ہے، آپ باللہ مجھے من بتائیں. الشیطان سسٹر شاکرہ الرجیم. صبر کریں اچھا ایک 1 منٹ. منٹ ذرا. ہاں جی. اچھا سسٹر سعدیہ مجھے بتائیں، آپ نے کتنی دفعہ اس کو سنا اور کتنی دفعہ یعنی پریکٹس کتنی کی؟ میں نے اصل میں کل ہی سبق آیا تھا اس کے اندر، میں ماشاء آلریڈی اللہ. جی کل تو یہ میں نے اتنا زیادہ اس کو سنا نہیں ہے، ویسے میری جو لیکن آپ نے پریکٹس ہے ہم، سبق تک کی تھی. فتح اور ماشاء دمہ کسر کی پریکٹس میری الحمدللہ تھی اس میں. یعنی ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے سما یعنی کہ الحمدللہ. سنا بھی ہے، پریکٹس بھی. کہ میرا بس یہی پوائنٹ تھا کہ آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ سننا ہے اور پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی بہترین ہو جائے گا. ہاں، اور ٹھیک ہے. سسٹر نصریہ چونکہ وہ ہم، 1 ویک ان کا ویسے ہی گزر گیا، کچھ پریشانی ہاں تھی نہیں سسٹر نہیں، نصریہ ویسے کی بھی نا نیو تھوڑی سی. لیسن ہے نا. ہاں، ویسے بھی ہاں سسٹر نصریہ کی تھوڑی سی جی، نا پریکٹس جو ہے نا وہ تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے. تو کوئی سسٹر بات آپ نے بھی انشاءاللہ اس کو کور کر لینا، کر یہ لیں گے کور وہ موٹیویشن انشاءاللہ. کے لیے ہاں بالکل جی. ٹھیک. چلے جی میم، سسٹر بہت شاکرہ. شکریہ جزاک اللہ. جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور اعوذ کرے باللہ انشاءاللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رو کو پر کر لیں سسٹر شاکرہ. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن. الرحمن بسم اللہ الرحمن آپ الرحیم. نے نا زبان کو تھوڑا سا کرو کر لیں، کپ شیپ بنا لیں جب رو پہ آتی ہے نا، یعنی کہ ہونٹوں کو نہیں گول کرنا کیونکہ زبان سے ادا کرنا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن چلیں اس کی پریکٹس الرحیم. کیجیے گا، ٹھیک ہے. الدرس الحادی عشر. تدریبات علی السکون. کون سا ہے؟ یہ تا سے نا. لاسٹ کے 2. تا فتح، تا فتح قاف سکون تق. جی. واو کسرہ یا سکون وی تقوی. میم کسرتین من تقوی من. تا فتح کاف سکون تک. تک. زال یہ کلکلا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تک. تک. جی. زال کسرہ یا سکون زی تک زی. با کسرتین بن تک تک تکذیبن. ہاں، پتہ کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. جب آپ اس کو تک فوراً سے چھوڑتے تک ہیں نا تو پھر یہ کلکلا تو ہے. تکذیبن. تکذیبن. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. تکذیبن. الحمدللہ. چلیے سسٹر صدف آپ آئیے. سسٹر میرا نام تھا عطیہ. عطیہ، سوری سسٹر عطیہ. ٹھیک ہے، پہلے عطیہ آئیں گی، پھر صدف، پھر سائمہ. جی السلام علیکم. ایسے یاد آج رکھا کرے میری باری ہے. الحمدللہ، شوق سے آیا آج کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 1 منٹ 1 منٹ 1 منٹ سسٹر. آ کو الگ کر لیں، او کو الگ کر لیں. او او. ٹھیک ہے، پھر بہت اچھا سا ادا ہو جائے گا. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر. تدریبات علی السکون. سکون. ٹھیک ہے، سکون. سکون ہاں، سکون. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم نا کوشش کر کے کرتے ہیں نا کہ اب میں نے اس کو پتلا کرنا، میں نے اس کو موٹا کرنا، میں اس کو لمبا نہیں کرنا، پھر وہ ہم اس کو خواہ مخواہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے کوشش کرتے ہیں نا جب رو کو ہم پر پڑے تو اکثر ہم اپنے ہونٹوں سے اس کو گول کرنے کی یا پھر موٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ پھر اور طرح کا لفظ ہو جاتا ہے. تو جو صرف آپ نے ہونٹوں سے 4 ہی حرف ادا کرنے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی آپ کو الگ الگ مخارج ہم سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شروع کر لیں. یہ 2 پڑھیں آپ. اب یہ تکویمن یا تسنیمن آگے والا تھا نا، نہیں، یہ یہاں کون سے سے پڑھیں، پڑھنے؟
ये यहाँ से पढ़े, रफ़अना, यहाँ से शुरू करें। अच्छा ऊपर से रा फता रा फा फता आइन सुकून फा नून फा, फता ना फा राफा नून फता ना रफाना तो फिर ये अलिफ बा कहाँ जाएगा? इसको हम साथ मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? अभी चूंकि हमने वो पुरानी तख्तियां ये वाली करनी है ना, लेकिन अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा? नून फतहा अलिफ सुकून ना, ठीक है। ओके नून जी फतहा अलिफ सुकून, टू सुकून काउंट की मद बन जाती है। ठीक नून फता अलिफ सुकून ना ना रफाना रफा रफ़अना, रफाना जी। रॉ वा को पुर कैसे कर लेते हैं हम? RAW लिख लें इस पर, ठीक है। क्योंकि जब जी फतहा और दम्मा होता है तो उसको हमने पुर पढ़ना है। और आइन की आवाज चलती भी, फा, ये है लिन उमर में से, यानी कि आवाज चलानी है। चलाएंगे नहीं तो झटका आ जाएगा, और झटका कहाँ पे होता है? हमजा के ऊपर जब सुकून हो, ठीक है। रफ़अना, जी। रफाना आगे कोशिश करें। वा फता वा ज़्वाद फता आइन सुकून ज़्वा नून फता अलिफ सुकून ना वज़ा वज़ाना ठीक है। अच्छा, अब इसको दौद पर भी लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी मैंने कहा आप इसको दौद पर भी कोशिश करें कि आप इसको अच्छा ले हाँ जाए, जी ठीक है। जौद से दौद पर कोशिश कर ले। जौद में ना फिर जी पता नहीं चलता तफखीम की है नहीं की, जाल से मिलता जुलता हो जाता है, ठीक है। तो दौद कहेंगे ओके अलग भी हो जाएगा, ठीक है। जी चलिए जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी जज़ाकल्लाह कोशिश थी आपकी। आ जाए सिस्टर सदफ, आप आ जाएं, जल्दी से आ जाया करें। मैं इसलिए तो नाम लिख देती हूँ ताकि तरतीब में आपको अंदाजा हो जाए। ये सब सुना चुके हैं, ठीक है। और अगर सिस्टर सदफ अभी नहीं आ रही तो सिस्टर साइमा मैडम आप मैं आ फिर जाए। सुना दूं? नहीं, सिस्टर आवाज आ साइमा रही आ है? जाए। मैं हाँ हाँ, आ हेलो गई। जी। जी जी, अब हाँ आ बोलो, जी जी, लगी कि इसमें से आवाज नहीं आ रही थी, वो हटाइए तो आई है आवाज। ठीक है। ठीक है। पढ़ें, ये यहाँ से अस्सलाम पढ़ें। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी। चलिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अद-दर्सुल हादियुल अशर। तदरीबातुन अलस सुकून। जी, जी। ये यहाँ से आइन आइन से। कसरा बास इब रा फता रा इब रा ता दमतइन तुन इबरतुन। और रॉ को पुर पढ़ लें। इब, देखिए, आइब, रॉ, इब, अच्छा, रॉ। कला नहीं होगा। नहीं, कलकला यहाँ होगा, लेकिन रॉ को पुर पढ़ लें, मोटा पढ़ लें। ये आपने सही पढ़ा, आइब। रॉ को मैंने कहा अच्छा, रॉ को पुर कर लें। रॉ। ठीक है। आई दोबारा पढ़ूं। पढ़ लें। आइन कसरा बा सुकून इब रॉ फता रॉ इबरा ता दमतइन टोन, इब्र ता दमतुन इबरतुन हाँ, अभी आपका ना रॉ पतला हो जाफत जाता है, ठीक है। रॉ को आपने कोशिश करके पुर करना है। रॉ चलिए अब अगला रॉ पढ़ें। जा अगला पढ़ें। जा जीम सुकून जज जज रॉ फता रॉ जजरा ता दमतुन जजरतुन। ठीक है, अब हम ये भी सीखेंगे कि दो हों तो उनको दो मतइन कहेंगे, ठीक है। दमतइन। ठीक है। अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे तो ता फिर मैं आपको जजरा करूंगी। जजरा किसको कहते हैं? जजरा तुन, डांट जज देख, ये डांट को कहते हैं, ठीक है। अगर ठीक आप है। सही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको जजरातुन किया जाएगा, फिर आपको इबरातुन बना अच्छा। दिया जाएगा, ठीक है। चलें जी। ये वाला भी पढ़ू ना, ये तीसरा वाला। चले, पढ़ लें, पढ़ लें।
फिर हम सिस्टर शाकरा से تا इसको पढ़वा लेंगे। تا فتح زال سکون زج او تز अच्छा, आपको تا डांट कर ज्यादा فتح असर हो गया। ایسا ہی لگ رہا ہے تا تا فتح زال سکون تز तज کاف तज کسرہ नहीं, रुके रुके, तज नहीं, बस आराम से اچھا तज। تز تز کاف کسرہ کی را را فتح را تذکیرہ دا دمتن अच्छा, एक मिनट, जब تذکیرتن हम कायदा पढ़ते हैं ना, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। कायदा जब पढ़ना है ना, एक एक हर्फ को पढ़ना है, ठीक है। और गौर جی करके कैसे पढ़ना है, पहले हर्फ का नाम लेना है, पूरा सही तरह नाम लें, उसके बाद उसकी हरकत को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ता दोम तोइन तुन, اچھا ता ٹھیک दोम तैन तुन, ठीक है। ताकि हम जब ये ٹھیक इसके हिज्जे कर रहे हैं ना, जिसको हम जैसे बचपन में भी किया करते थे, हिज्जे, तो एक एक हर्फ की हर हर हरकत को हम पढ़ते थे ना। ता फतहा जाल सुकून तज। अब इसको तज नहीं करना, ताकि ये अइब नो तो जज की तरह ना हो जाए, اچھا ठीक है। ताकि हमें पता चले تز कि जिनमें कलकला है वो उसकी स्पेशल क्वालिटी है, और ये क्वालिटी کوالٹی ہے जाल में नहीं है ना। तो जाल जब भी अदा ٹھیک करें, एक और भी तरीका, अपनी जुबान को ऊपर और नीचे के تز दांतों के दरमियान में पकड़ लें, जब जाल अदा करना है, پکڑ لیں ठीक है, تز फिर ये कलकला होगा ही नहीं, تز ठीक है। جی सिस्टर शाकरा आप आ जाएं, आप ये अगले दो पढ़ लें। جی جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن اب شروع کر لیں ایسے ہی، الرحیم. اب ٹائٹل کے بغیر شروع کر لیں۔ میم ضمہ سین سکون مس فا کسرہ فی مسفی را فتح را مسفرہ تا ضمتین تن مسفرتن الحمدللہ، میم میم ضمہ حمزہ سکون مؤ صاد فتح صا مؤصا دال فتح دا مؤصدہ تا ضمتین تن مؤصدتن مقصودۃ، الحمدللہ۔ اچھا، میم میم جی ایک بولے. منٹ رکیں، ایک منٹ رکیں۔ اب آپ دیکھیے، آپ کے پاس اگر قاعدہ ہے نہیں ہے تو پی ڈی ایف بھی ہم نے شیئر کیا ہوا نا آپ سے، آپ یہ والا لیسن نکالیں، الدرس الحادی عشر، ٹھیک ہے، یہ جی جی تدریبات جی علی السکون۔ اس کی دیکھیں اگلی جو 3 لائنیں ہیں نا، وہ آپ آج سے ہی تیاری شروع کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب اگلی آپ کی تھرسڈے کو کلاس ہو تو اس میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سارے الفاظ آ رہے ہو۔ سسٹر شاکرہ آپ کے علاوہ بھی سب کو کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے تو ماشاءاللہ بہترین سنا دیا، ٹھیک ہے۔ جو نئے ہیں وہ بھی جب ہم قاری کا سن کے کوشش کریں گے، ابھی شروع میں ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں بھی پیچھے سے سارا پریکٹس سیکھا ہوا، کی ہے پریکٹس کے لیے، ٹھیک ہے، پریکٹس کی ہے اپنی بالکل، جو آیت اپنی پڑھنی ہے نا آج اس کی جی، پریکٹس کی اور اس کی بھی 3 لائن کی پریکٹس کی تھی. الحمدللہ۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں نا، آپ اٹکتے نہیں ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں نا، جیسے آپ کو شوق ہو رہا ہے نا کہ ہم پڑھیں، ہم بھی اگلے اگلے پڑھیں، اس کے لیے کیا کریں، پریکٹس کریں، آپ یہی والا یوٹیوب سے نکال لیں لیسن، ٹھیک ہے، قاعدہ نورانیہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہوا لنک، ٹھیک ہے، آپ اس کو نکال کے اگلی 3 لائنوں کی بہت اچھی سی پریکٹس کر لیں، آپ اپنے قاعدے میڈم کے میں تو اوپر جو سبق کمات، ہوتا ہے نا وہ بھی تجوید میں ڈال دیتی ہوں تاکہ سب کو آسانی ہو جائے پڑھنے جی میں. بالکل بالکل، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ہر ایک کے میم اوپر لکھ یہ لیں۔ دوبارہ شیئر کر دیں قاعدے کا. پی ڈی ایف چلیں انشاءاللہ آج شیئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس سے یہ ہوگا کہ چلیں آپ اگر ابھی لینا نہیں چاہ رہے تو ایک ایک دو پیج آپ پرنٹ کروا لیں، ٹھیک ہے، ایک جو آپ کا کرنٹ لیسن ہوتا ہے جو شروع سے وہ والا کروا لیں، آپ اس کا یہ جو 3 لائنیں ایک پیج کروا لیں پرنٹ، ہم تو 3 3 لائنیں کرواتے ہیں، اگلا لیسن کوشش کر کے اس کو تیار کر کے آیا کریں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ سناتے ہیں تو اٹکیں نہیں، آپ کو شروع میں لکھ لیں، آپ کے یہاں پر کلکلا ہوگا، اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، یہ جو باریک لیٹر ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی نشانیاں خود لگا کے تو اس کو پریکٹس کر لیا کریں، پھر جب آپ پڑھیں گے نا آپ کو پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا، اور ایک روانی وہ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اب ہم یہاں سے اپنی کرتے ہیں سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين صدق الله العظيم. سسٹر عابدہ، سسٹر نصریہ، اور ایک اور ہینڈ ریز ہے سسٹر شاکرہ. آج مجھے سسٹر گلناز کی آواز نہیں آئی، خیر ہو جیسے ہی. چلیں جی. اچھا جی، سب سے پہلے جی میں سن رہی ہوں ابھی نا. جی 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 سنیے سنیے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، سب سے پہلے جو ہم نے مدود کر لی نا، اس میں سے ایک مد ہم نے کی تھی مد سلا صغرا، مد سلا کبرا. یہاں پر ہماری کبرا آ گئی، ٹھیک ہے، یہاں پر صغرا آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں یہاں مد کیوں نہیں بنی؟ یہاں مد سلا صغرا کبرا میں سے کوئی کیوں نہیں بنی؟ یہ ہا تو یہاں پر بھی تھا، ہا الضمیر بھی تھا، جو ہم کہتے ہیں کہ غائب کا صیغہ ہے. کسی کو یاد ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں بن رہی؟ سسٹر عابدہ، سسٹر نصریہ، سسٹر شاکرہ، کسی کو یاد نہیں ہے؟ چلے کوئی بات نہیں، یاد نہیں ہے تو یہ کوئی آپ کا امتحان یا کوئز نہیں ہو رہا، میں آپ کو اس کو ریکال کرواتی، ٹھیک ہے. کیونکہ کہاں ہم پر نے کہا کیوں نہیں بن رہی آپ بتا رہی ہیں؟ بتائیں مجھے یہاں، ساری پتہ ہے یہ زہرہ کہاں بنے گی اور کبرا کہاں بنے ہاں گی. یہاں کیوں نہیں بن رہی؟ یہاں بھی تو یہاں ہا. جی یہاں پہ حروف مدہ یا الف صغیرہ وغیرہ میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں بنی ہے. نہیں، وہ تو چلیں آپ کو ایک نشانی مل جاتی ہے نا، یہ تو ایک نشانی مل جاتی ہے کہ یہاں بنانی ہے. اچھا، کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے نہیں بن رہی، ہم نے کہا ہے ہا الضمیر سے پہلے اور بعد میں ساکن نہ ہو، ٹھیک ہے. یہ ہا سے پہلے ساکن آ گیا نا، اب وہ ایک قاعدہ جو ہم نے ایک کنڈیشن لگانی تھی وہ ختم ہو گئی، وہ اپلائی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اب یہ جو قاعدہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے ہم نے کہا تھا ہا الضمیر. الضمیر کس کو کہتے ہیں؟ ضمیریں جو ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں پراپر ناؤن جو ہوتے ہیں. ہا الضمیر، یہ جو غائب والی سنگولر کی جو ضمیر ہے، اس سے پہلے اور بعد میں ساکن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اب ساکن آ گیا نا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بس اس کو علیہ عہد کر دیں گے، ٹھیک ہے. چلیں جی، یہ تو بات ہو گئی صغرا اور کبرا کی، اور ایک دفعہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیا. اچھا جی، سب سے پہلے ہے لا. لا کو آپ نے میڈم میں پڑھ لوں پہلے؟ وہ نہیں، میڈم پھر نہیں، وہ موبائل پھر پرابلم کرنے لگتا ہے بعض دفعہ، پھر کوئی بند ہو بات نہیں، جاتا ہے. آپ 2 سے شروع کریں گی، ٹھیک ہے. اس ایک کو میں چلے کروں صحیح، گی، ٹھیک ہے. چلے صحیح. لا کو آپ نے لام کو مرقق کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حرف المد کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، اگلے لفظ میں ہے، کلمے میں کہہ لیں،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ایک مد بنے گی 4 to 5 کاؤنٹ کی مد منفصل، یعنی کہ فاصلے والی مد. ٹھیک ہے، فاصلہ آ گیا ہے. فاصلہ بنا کے ہم نے 4 to 5 کاؤنٹ کی مد منفصل جائز بنائی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حمزہ کے اوپر ضمہ ہے تو اس کو ہم نے راؤنڈنگ کی. یہ راؤنڈنگ جب ہم قاف پر پہنچیں گے تو ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، قاف جو ہے ہم نے اقصی اللسان سے ادا کیا اور ہم نے اس کو مفخم پڑھنا ہے، پلس اس میں قلقلہ ہے. ٹھیک ہے، سین کو قاف کو دے کر سوئی نہیں کرنا، بلکہ باریک فوراً سے مفخم کے بعد فوراً سے اس کو ہم نے پتلا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میم کے اوپر ضمہ ہے، ایک ایک حرکت، سین کی ایک حرکت، میم کی ایک حرکت، آگے با کی بھی ایک حرکت ہے، اس کے ساتھ چھوٹا چھوٹا سا بی لکھ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو ہا میں فتحہ اور الف صغیرہ اکٹھی نظر آ گئی، اس کا مطلب ہے یہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہاضا. اب اس میں کیا ہے، جو 2 کاؤنٹ کی مد آپ نے ہا پہ بنانی ہے، بالکل وہی 2 کاؤنٹ کی مد آپ نے زا پہ بھی بنانی ہے. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اب ہم نے ملانا ہے، ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل کو بھی گرائیں گے اور یہ مد والا جو الف ہے یہ بھی گر جاتا ہے. ڈائریکٹلی زال کی فتح کو لام سے ملانا ہے، ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہزل نہیں کر دینا. ٹھیک ہے، ہلانا نہیں. اس کے بعد با پر فتحہ، ایک حرکت لام پر، ایک حرکت دال پر، فوراً سے قلقلہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی آ جائیں. اب سسٹر شاکرہ آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد. واو کے اوپر فتح ہے، راؤنڈنگ ہوگی. حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور اس میں آگے ہمارا حرف اخفا آ رہا ہے تو ہم اس کو پر اخفا کریں گے 2 کاؤنٹ کا. تا فتح تا، تا نون کی آواز کو اس طرح ہم نے چھپا کے ادا کرنا ہے کہ تا جو ہے اس کے مخرج کے قریب لے جائیں گے ہم. ٹھیک ہے، جیسے تا ادا ہونے والا ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد انت لکھ لیں. جی ہا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے بعد لام کے اوپر دومتین ہے میڈم. ضمہ ہے اور تشدید ہے. جی دومتین ہے تو ہم اس کو اس کے بعد چھوٹا سا یہ میم آ رہا ہے تو اور اس کے بعد با بھی آ رہا ہے تو ہم یہ نون جو ہے نا تنوین کے میں نون چھپی ہوئی ہے تو نون جو ہم لام کو ہے میم میں چینج کریں گے اس کی آواز کو. ہلم بہذا البلد اور با کے نیچے کسرہ ہے، ہا الف صغیرہ ہا 2 کاؤنٹ اور زال کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، زال کے ساتھ الف بھی ہے، زا 2 کاؤنٹ پڑا جائے گا لیکن جب ہم ملائیں گے لام کے ساتھ تو یہ ہمارا الف جو ہے زا والا ڈراپ ہو جائے گا. بہذل، ٹھیک ہے نا. با فتح فا اور 1 کاؤنٹ لام فتح لا، 1 کاؤنٹ دال کسرہ دی بلدی. اور ہم جو اس کو جب ساکن کریں گے تو دال پر ہم ساکن ہوگا تو قلقلہ ہو جائے گا. تو اس طرح ہم پڑھیں گے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. جی الحمدللہ. اور یہاں پر یہ اقلاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہاں تنوین کے اخلاق. بعد، جی تنوین یا نون ساکن کے بعد ہمیں جب با نظر آتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے ہم نون کی آواز کو میم میں، آپ نے صحیح بتایا تھا، نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، پھر میم پر ہونٹ بند رہتے ہیں، با پر کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اقلاب کا قاعدہ کرتے ہوئے ہم اسے ہلم بہذا البلد. ٹھیک ہو گیا جی الحمدللہ. سسٹر عابدہ آپ آ جائیں. واو فتح وا 1 کاؤنٹ، ہونٹوں کو راؤنڈ کرنا، پھر واو فتح الف صغیرہ وا 2 کاؤنٹ، لام کسرہ لی 1 کاؤنٹ، لام ترفیہ سے ہے، دال پہ ہم کے نیچے دال
یہ یار ملون کا تنوین، آ ہاں گیا جی، کیا؟ تنوین کے بعد ہاں واؤ آ تنوین گیا کے تو کیا بعد کریں؟ واو آ گیا. ہاں پھر میم فتح الف سکون ماں 2 کاؤنٹ، واو پھر راؤنڈ کریں گے، لام پھر ترفیہ، دال پہ پھر ہم سٹاپ کرنے کی صورت میں کلکلا کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اچھا اب وا یہاں پر وا جی جی پڑھ لیں، آپ پہلے پڑھ لیں. وا والد وما ولد. الحمدللہ. اچھا جی، اب جس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ واؤ چونکہ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راؤنڈنگ بھی کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ سے واؤ آ گیا تو دوبارہ سے نیو راؤنڈنگ کریں گے، و و و و وا و وا و کر کے بھی دیکھیں نا، آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی. وا و وا و وال وا والد وما ولد. جی الحمدللہ. یہاں پر راؤنڈنگ بھی ہے، ادغام بھی ہوگا. نون ساکن یا تنوین کے بعد واو آ جائے تو ادغام ناقص با غنہ، ٹھیک ہے، غنہ بھی ہوگا 2 کاؤنٹ کا. اور اور اس کا ادغام ایسے کریں گے کہ نہ تو پوری طرح سے اس نے مرج ہونا ہے اور نہ ہی ہم نے پوری طرح اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آدھا ادھورا سا ادغام ادغام ناقص ہو جاتا ہے. اچھا جی سسٹر شاکرہ، آپ کوشش، سسٹر سوری نصریہ، آپ کوشش کریں گی؟ میم یہ یہاں پہ جب دال کے نیچے کسرہ تین ہے اور آگے وا کے اوپر، ویسے دوسرے قرآن میں تو یہاں پہ تشدید ہوتی ہے. شدی ہوتی ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو ساتھ ملانا ہے. تو جی جب آپ میم. یہ چھوٹی چھوٹی سی لکھیں گے ساتھ یہ والی چیزیں تو وا تب بھی انشاءاللہ پتہ والد چلتا جائے گا. وما ٹھیک ہے، ولد. جب ہمارے مطلب جب پاس کسرہ تین ہوگا تو اس کو ملائیں گے ساتھ. ووالد وما ولد. میں آپ کو بتاتی ہوں، جب ہم ہمارے پاس وہ قرآن بھی ہوتے ہیں نا جس پہ یہ اخفا اورنج ہوتا ہے، غنہ ریڈ ہوتا ہے، کلکلا آپ کا بلو ہوتا ہے، جی کچھ جو موٹے الفاظ ہیں گرین ہوتے ہیں. اب وہ تو ایک ہمیں بنایا جیسے حلوہ یا کھیر مل گئی نا. آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس کو عربی مصحف پہ خود اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے نا، یہ چیزیں بھولتے جائیں گے. ہم نے بھی بہت شروع میں اسی طرح سے ایسے قرآن سے پڑھا، تجویدی قرآن جسے کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے حافظوں کے لیے، کیونکہ جو حفظ کر رہا تھا نا بچہ، اس ٹائم اس نے اس عبارت کو بالکل پورے اپنے ٹیچر کو فالو کرتے ہوئے یاد کر لینا. اس نے تجوید کے ساتھ یاد کیا ہوگا، بے شک اس کو تجوید کے رول نہیں آتے ہوں گے، اس کے باوجود کبھی بھی جو حفظ، بہترین حفظ والے کبھی بھی غلط نہیں پڑھتے. وہ جہاں غنّے، ادغام، اخفا، ہر چیز وہ کر کے آگے پڑھتے، کیونکہ وہ کیوں اس طرح سے پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو فالو کیا ہوا ہوتا ہے نا، تو اس لیے وہ اس کو پورا پورا پڑھتے ہیں. اب اگر ہمیں یہاں پہ تشدید نظر آئے گی پھر تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم نے مرج کرنا. لیکن مرج کیسا کرنا ہے؟ جب ہم ساتھ لکھیں گے کہ ایک ادغام ہے، ادغام ناقص ہے، باغنہ ہے. آپ لوگوں کو ادغام کے ہم قواعد کروائیں گے، مخارج ختم ہو جائے ہم آپ کو ساری چیزیں ریوائز کروائیں گے، ٹھیک ہے. سسٹر آپ کا ہینڈ ریز ہے، سسٹر آپ نے اب ہینڈ ریز کیا یا آپ یہ پہلے والا یہ ہینڈ پہلا ہی ہے، پہلا ہی ہے. میم پلیز، آگے پڑھو. میم میں نے بات کرنی ہے. ریز؟ نصریہ میم پڑھ لیں. میم پلیز. جی جی آپ بات کر لیں، کر لیں. والدیوں وما تو اس کو ملائیں گے تو نہیں نا، کیونکہ واؤ پہ تشدید تو نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں، اتنی دیر سے میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ جو یہ ہمارے عربک پاس ہے نا. پاکستانی مصحف ہیں ان کے اوپر آپ کو تشدید ملے گی. اس میں آپ دیکھیں نون کے اوپر سکون بھی ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. جہاں پر نون کتنی کا قاعدہ لگے گا وہاں پر چھوٹا سا نون بھی نظر آئے گا. یہاں ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ کے خود لکھنا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. پھر یاد رہے گا انشاءاللہ. آپ عربی مصحف لیں، آپ عربی مصحف سے ہی پڑھنے کی کوشش کریں. آپ یہ سارے ان کو کلر کریں. دیکھیں آپ انتا پہ کوئی اپنے، ہم نے جب کروانا شروع کیا تھا نا جب، تو ہم نے اپنے اسٹوڈینٹس کو بتایا تھا آپ اس طرح دائرے لگا لیں اپنے قرآن کے سائڈ پر، ان میں کلر بھر لیں. جیسے آپ اس میں اورنج کلر کر لیں، ایک میں ریڈ کر لیں، گرین کر لیں، بلو کر لیں. پھر ہم نے کہا تھا ایک ادغام ہے، ایک اقلاب ہے، ایک اخفا ہے، ایک اظہار ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ اسی طرح سے لکھ لیں. پھر جو آپ کا ادغام کا کلر ہوگا اس کو کر لیں یہاں پر. پھر تو آپ کو تشدید کی ضرورت نہیں رہے گی نا. اس کا فائدہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور بھی ضرور اپنے گھر بلائے تو جب ہم حرم میں جا کے پاکستانی مصحف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہمیں. یہ اس کو اسی طرح سے پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی سسٹر نصریہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟
جی میم. جی آپ اس جی کو میم. شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لام کے اوپر فتحہ ہے، ہم باریک پڑھ کے اس کو لام کے اوپر فتحہ پڑھیں گے، اور ٹھیک ہے. قاف کو مطلب تھوڑا سا موٹا پڑھیں گے. اچھا قاف کے تھوڑا سا اوپر بھی کہنا فتحہ چھوڑ ہے، دیں، آپ کو عادت ہے تھوڑا سا کہنے کی، تھوڑا سا نہیں کہنا. اس کو ہم نے پوری ہی پڑھنا ہے، تھوڑا نہیں کرنا، موٹا پورا مطلب کرنا ہے. موٹا پڑھنا ہے، موٹا ٹھیک پڑھنا ہے. ہے. ٹھیک ہے. لقد. دال کے اوپر بھی سکون ہے، ساکن ہے. لاقاد. قاف کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا. ہاں قاف کے اوپر فتح ہے اور دال کے اوپر ہاں، ساکن یہاں ہے. آپ نے ایک چیز چھوڑ دی کہ دال پہ کلکلا کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کلا قاف نہیں پر ہے. بھی کلکلا ہوگا. لاقاد. لاقاد. لاقاد پڑھنا ہوگا. لاقاد. لاقاد. اور خا کے اوپر بھی فتحہ ہے اور لام کے اوپر بھی فتحہ ہے. اور قاف کے اوپر سکون ساکن ہے. اس کے اوپر قلقلہ کر کے لام اور قاف کو ملانا ہے. خلاق. نون الف مطلب الف نون الف نا، اس کے اوپر بھی فتحہ ہے. خلقنا. نون کو پھر اس الف کو بھی مطلب چھوڑنا ہے، اس لام کے ساتھ ملانا ہے. خلقنل. میم اس میں حمزہ ہم پڑھے جائیں گے کہ الف پڑھیں گے؟ اس کہ کو، جو یہ کسرہ ہے حمزۃ اس کے الوصل ہے، یہ حمزۃ الوصل ہاں ہے، حمزۃ حمزہ ہے. الوصل. حمزۃ الوصل کے نیچے مطلب کسرہ ہے. خلقنل ان. نون اچھا نون ہے، ایک منٹ سکون ہے. ایک منٹ سسٹر نصریہ، دو چیزیں مکس ہو گئی. یہ حمزۃ الوصل ہے، یہ جی یہ اس یہ کو میں صرف کہہ رہی حمزہ ہوں، کہیں، اس کو صرف حمزہ، یہ صرف حمزہ حمزہ. پڑھنا. یہ ہم پوچھ رہے تھے، اس میں حمزہ ہے، جی صرف حمزہ ہے. حمزہ کے نیچے کسرہ ہے اور نون اس کو ملانا ہے نون کے ساتھ. جی. تو اب کیا کرنا سین چاہیے کے یہاں اوپر پر؟ ہاں سین کے اوپر نہیں، پہلے فتح ہم ہے یہاں پر اور ٹو کاؤنٹ کا اخفا کریں گے. اقفام کریں گے اور سین کے اوپر فتح ہے اور ہاں اس کے اوپر وہ بھی ہے الف صغیرہ. اس ٹھیک ہے. کو تھوڑا سا کھینچ سے مطلب 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. انسان. انسانون کے اوپر بھی فتح ہے. ٹھیک ہے. خلقنا الانسان فی جو ہے اس کو تھوڑا سا باریک پڑھیں گے، مطلب باریک پڑھیں گے. اس کو مخفم پڑھیں گے. نہیں، مخفم مرکک نہیں، مرکک. مرکب پڑھیں گے. فی. ٹھیک ہے. فی کو مرکب پڑھیں گے اور کاف کے اوپر بھی فتحہ ہے، با کے اوپر بھی فتحہ ہے. دال کے نیچے کسرتین ہے، ان کو جی تھوڑا سا وہ اخفا کریں گے. فی کا نہیں دن. نہیں، اخفا نہیں، اخفا نہیں کرنا. یہاں پر ہم کریں گے کلکلا. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دینا. قلقلہ ٹھیک ہے، کریں گے. ساکن کر. فی کا دن. اچھا جی ایک منٹ، لقد آپ اس آیت کو خلقنا پڑھیں، میں ذرا دروازہ کھول لوں. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. جی میم. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. میم گئی ہیں، کہہ رہی ہیں وہ میں ابھی آ رہی ہوں. کوئی دروازے پہ آیا ہے ان کے نا، کھول کر گئی ہے. لقد خلقنا یہ کبد جو آئے الإنسان گا. في كبد. 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 چلیں جی میں آ گئی. جی میم. اچھا لقد خلقنا الانسان فی کبد. اچھا، یہاں آپ کا کلکلا چھوٹ گیا. ٹھیک ہے. لقد اور خا لقا، خا پور لام مرکب، قاف کو پھر پور پڑھیں، کاف پر کلکلا کریں اور خلقنا انسان. الانسان. جی خلقنا الانسان فی کبد. پی کا بد. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس آپ کی کم ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اب 11 سے لے کے جو باقی آیات ہیں ان کی پریکٹس کر لیجیے گا نیکسٹ کلاس کے لیے، اور قاعدے کی اگلی 3 تختیاں آپ خود فرق دیکھیں گے اپنے اندر. ٹھیک ہے. میم نون میں اخفا نہیں آئے گا یہاں پہ، انسان نہیں آئے گا یہ میں نے کیونکہ وہ اخفا ہی لکھا ہے. میم ٹو کاؤنٹ کا انہوں اخفا نے ہو. انسان ہی پڑھا ہے.
मैं वही तो उनको कह रही हूँ कि आपकी 3-4 प्रैक्टिस दफा कम पढ़ा है हुई। और इंसान पढ़ा है, एंड में भी यही पढ़ा है। सिस्टर साइमा आप मेरी बात तो सुन ले, मैंने उनको कहा है कि सिस्टर नसरिया आपकी प्रैक्टिस कम हुई हुई है, आपने प्रैक्टिस करनी है, मैं यही तो उनको कह रही हूँ। बिल्कुल मैं खलकनल इंसाना इंसाना। शायद यहाँ इन पे अब इसका नहीं आएगा, इसलिए इख्फा पूछा है, है। ये देखिए मैंने लिखा तो है इख्फा आएगा। इख्फा है ना मैम? हाँ देखिए ना, लक़द खलक़नल इंसान फी यही पढ़ा ना कबद। मैंने, मैंने यही पढ़ना मैम। हाँ आप, मैं वही तो कह रही थी, खलकनल आपका कलकला छूट गया, ये इख्फा छूटा, इंसाना तो फी प्रैक्टिस की कबद। जरूरत है। चलेंगे जी सिस्टर साइमा, अब आप अगला करिए। आ जाइए सिस्टर साइमा। सिस्टर साइमा हमने आपको मौका दिया, इस मौके का भरपूर फायदा उठाइए। और हमजा अगर फतहा आ, ठीक है, 1 काउंट। ठीक है, या फतहा हा सुकून या, सीन फतहा सा, आपने बा हिज्जे तो पेश नहीं बू, करने ना, आप मुझे ये बताएं, जैसे आप कहेंगे याफत या से। साबू, ये सब 1 काउंट है। ठीक है, वन काउंट है, और बा पर क्या करेंगे? बा पर ये कलकल आया, या साबू। हाँ कलकला। हमजा फतहा, हाँ यहाँ पे कलकल आएगा बा पे। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुने, जो इसमें बापी फितरी दोमा तो है। हो है, ठीक है, इसमें मतलब सबसे कम ग्रेड का जो रवानी में, क्योंकि ये कलकला के हरूफ हैं, लेकिन इसका जी ये जी। मतलब नहीं है कि हम कहेंगे आया सब बू, ठीक है, वो आपने या कलकला शो थोड़ी साबू, करना है। इस पे मैंने आपको कहा था क्या करेंगे, इस पे हम, आप बताएंगी कि बा पर हम राउंडिंग करेंगे, ठीक है, हा को कैसे अदा करेंगे, वसतुल हलक से, ऐसी छोटी छोटी हा चीजों से आप बताएं। हरूफ हल्की है हा, हाँ ठीक है, और इसे हम हलक से अदा करेंगे। ठीक है, या साबू, हाँ हमजा बा पर, फतहा हमजा फतहा लाम सुकून, इसमें हम नून को जो है ना, या वो कर देंगे, मिस कर देंगे, नून को नहीं पढ़ेंगे, लाम पे डायरेक्ट हमजा फतहा लाम सुकून अल लाम शद जबर ला, अल्लाह, यहाँ पे लाम शद जबर नून लन, अल्लन। और मैम ये 1 काउंट है सब। ठीक है, एक या मिनट एक फतहा मिनट एक मिनट, सुकून एक मिनट यक। रुकिए, आप अब थोड़ा सा मेरा सुने, ठीक है, जी जी। हमजा फतहा नून सुकून अन था, तो यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम आ गया, अब क्या होगा, इदगाम कामिल होगा और बगैर गुन्ने के होगा, अल्लाई, लाई भी क्या हो रहा है, नून साकिन के बाद या आ गया, नून साकिन के बाद या हो या वाव हो, दोनों सूरतों में इदगाम नाकिस बा गुन्ना होगा, ठीक है, और उसको 2 काउंट जी दिए जाएंगे, ठीक है, इसको 2 काउंट दिए जाएंगे। मैम, यहाँ मिलाएंगे इसको, अल्लाई बिल्कुल यक़दिरू, बिल्कुल ये बिल्कुल पढ़ेंगे। मिलाएंगे, अल्लाई, जी मिलाएं। यक़दिरू, यहाँ हाँ पे या फतह काफ, काफ पे कलकला है, यक, दाल कसरा, यक़दी, रा जबर, रा जबर है ना। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मिटाती हूँ, एक मिनट, वो वाकई यहाँ से ना मैं थोड़ा ऊपर सा, लाइन आई हुई है। ठीक है, अब ठीक है, यक़दीरा, आइन फतह आ, लाम फतह या सुकून लई, अलई, हाजिर, ये हरूफ हल्की हा है, लेकिन ये दूसरा हा है, इसको थोड़ा मोटा पढ़ते हैं, हाँ अलई। मोटा नहीं पढ़ना, मोटा नहीं पढ़ना, आपने मैं ये खुस्सा दौतिन किज में लेकिन देखा हलक था, से तो अदा नहीं होना ना मैम। नहीं होना तो ये हलक से ही अदा है, ये अक्सा उल हलक से अदा होना है, ठीक है, यानी ये बिल्कुल अंदर से अदा नहीं हो गया, है नहीं पढ़ेंगे इसको, है पढ़ेंगे, अलई। हाँ सही बोला। अंदर, हाँ हम लोग अंदर बाहर की ऐसे बात नहीं करते, हम कहते हैं बस इसको अक्सा उल हलक से अदा करें, ठीक है, और मोटा तो जी, बिल्कुल नहीं अक्साउल करना हलक से इसको। अदा करना है। और यहाँ पर क्या बन ठीक है, रहा है, लाम के, अक्साउल हलक से अदा जी करना है। मैडम लाम यहाँ के मैडम एक बा, मिनट, जी
ایک منٹ، تھوڑا سا آپ میری بات سنیں گی. لائن پر اور ال پر یہ دونوں یہ ادغام میرے خیال میں ناقص ہوں گے نا ہمارے. دیکھیں دیکھیں یہاں پر دیکھیں، ایک منٹ شاکرہ، ایک منٹ میں میری بات سنیں. نون ساکن کے بعد جب لام آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم اس کو یرملون میں کیسے، سے یرملون میں سے لام آ گیا نا، اب کیا ہونا ہے، ادغام کامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ادغام کامل بغیر غنہ. اسی طرح جب نون ساکن کے بعد را آ جاتا ہے، تو پھر تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، نون ساکن کی آواز کو مکمل طور پر ختم کر دیتے ہیں اور پھر ہم را کی آواز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یرملون میں سے لام اور را پر ادغام کامل بغیر غنہ کے، بغیر آپ نے کاؤنٹ دیے پڑھنا ہے. لیکن ٹھیک نون ساکن یا تنوین کے بعد واو یا آ جائے تو ادغام ناقص با ناقص غنہ، ہو گیا. اب بغیر غنہ نہیں، اب با غنہ، غنہ کے ساتھ ہوگا. میں یہی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے بھی تھیری وغیرہ سب پڑھا ہوا تھا، لیکن نہیں یاد رہتا تھا. جب آپ اپلائی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، تو یہ چیزیں انشاءاللہ یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، میم اب اس میں کو یہاں لام لین کہیں گے نا، لام لام فتح یا سکون لام لین بولتے ہیں لین، نا اس کو، لین بولتے. علیہ. ٹھیک ہے، یہ ہاں جی، یہاں پر آپ نے لین کا قاعدہ کیا، یعنی کہ اس کو نرمی سے ادا کیا. لئی کیسے ادا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دبئی. ٹھیک ہے، جی الحمدللہ آپ نے صحیح بتایا. جی. اب یہ حمزہ بتائیں. فتح آ، اس کو بھی ون کاؤنٹ بولیں گے. ہا فتح ہا، یہ بھی ون کاؤنٹ ہے. اور دمہ تین دھن. لیکن اس کو ہم یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ وہ کرنا ہے، رکنا ہے، تو احد یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، دال آپ پہ نے اس کو قلقلہ کریں گے. دما نہیں کہنا. اچھا، دما تین ہے. دمہ، ٹھیک ہے، مجھے تو آپ نے دمہ ہنسی تین. دلا دی. دم تو یہ میں والی مجھے ہوتی نا ہے. وہ یہ کنفیوژن ہو رہی تھی، آپ نے پہلے دمہ تین پڑھے تو ہاں، کچھ دمہ تین پڑھے تو کچھ دمہ تین پڑھے، نہیں، میں اس نے کو پھر پوچھا کہ میں نے آپ اس کو پہلے دم سے علیحدہ کر لیں، ٹیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، دما ہے، دما 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 دما. دمہ تین. ہاں، ٹھیک ہے ہو گیا، اور یہاں پر ہمارا کلکلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اوپر بھی کلکلا تھا. علیہ احد. ٹھیک ہے. يحسب أن لن يقدر عليه أحد. چلیں، اگر اب آپ سسٹر نصری آپ کی غلطی نکالیں، آپ کو کہیں آپ نے یہاں پہ 2 کاؤنٹ نہیں کیے. اب آپ نا ابھی کانشیس نہیں ہے نا اس پہ، تو آپ 10 دفعہ بھی پڑھیں گے نا، آپ ایسے ہی پڑھیں گی جب تک آپ کو اس رول کی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، میم ٹو یہاں پر کاؤنٹ کہاں کرنا ہے؟ یہ میم ٹو نون کاؤنٹ کہاں ساکن کرنا کے ہے؟ بعد یا ہے، نون ساکن کے بعد یا ہے، تو نہ تو پوری طرح ادغام ہوتا ہے، نہ پوری طرح اظہار ہوتا ہے. اس کو ہم این والی آواز نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، الَّن يَقْدِرَ. ٹھیک ہے، جی. تو اس کو ہاں، لن يقدر ٹھیک ہو گیا، عليه أحد. الحمدللہ ٹھیک ہو میم گیا مجھے جی. غلطی سے وہ فرق نہیں پڑتا، اگر غلطی بتائی جائے گی تو صحیح ہوگا نا بالکل پھر. بالکل بالکل ٹھیک ہے. سسٹر سعدیہ آپ آ جائیں. جی سسٹر سعدیہ آپ یہ آیت نمبر 6 کیجیے گا. جی. اچھا پہلے پڑھوں آیت؟ نہیں، آپ پہلے ہی اس کو اینالائز کریں، اس کے بعد پڑھیے گا. اوکے. یا پر فتح ہے، 1 کاؤنٹ دیں گے. قاف اور پیش کو وامد ہے، اور وامد کو 2 کاؤنٹ دیں گے. قاف پہ دمہ ہے تو اس کو کی راؤنڈنگ بھی ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے، اور راؤنڈنگ لام کے چلتی اوپر بھی جائے گی دمہ، وہی. سوری لام پر بھی دمہ ہے، اس پر ہوں بھی راؤنڈنگ ہوگی. ہوں لام باریک لیٹر ہے، اس کو باریک پڑھیں گے. اور ہا حمزہ جو ہے اقصال حلق سے ادا ہوگا، ہا بھی اقصال حلق سے ادا ہوگا. حمزہ کو ہا کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ ہا کے اوپر سکون ہے. ٹھیک ہے. لام پر زبر ہے، اس پر بھی 1 کاؤنٹ دیں گے. کاف سے ملائیں گے کیونکہ کاف جو ہے وہ ساکن ہے. کاف جو ہے یہ اقصال لسان سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تا پر پیش ہے، سوری دمہ ہے تو اس کو ہونٹوں کی راؤنڈنگ ہوگی. میم الف زبر ما، سوری میم فتح الف سکون ما، یہاں پہ الف مد ہے، 2 کاؤنٹ دیں گے. لام پر 2 فتح تعین ہے یہاں پر، تو اس کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. لام کے اوپر پیش ہے اور ہونٹوں کی راؤنڈنگ ہوگی. لام باریک لیٹر ہے، باریک پڑھیں گے. با پر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ دیں گے. دال پر 2 فتحہ تعین ہے، وقت کی صورت میں اس کو ایک الف کے ساتھ بدل دیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. سوری 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے، کھینچ کے پڑھیں گے.
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखने लगी थी तनवीन और नून साकिन के बाद जब लाम आ जाए, तो आपने ठीक बताया कि इदगाम कामिल बगैर गुन्ना के, क्योंकि अब जी इसको मालन को लिखेंगे ना, जब मालन को खोल कर लिखेंगे तो ये नून साकिन ही बन जाता है। ठीक है, जो जी तनवीन के अंदर एक नून साकिन छुपा ही होता है। ठीक है। जी। अच्छा, अब सिस्टर मुझे ये बताए सादिया, कि अब यहाँ पर भी दाल है, यहाँ पर भी दाल है, यहाँ पर मद बन गई, यहाँ क्यों नहीं बनी? सॉरी, किस जगह पे बता रही हैं आप? समझ नहीं आई मुझे। ये देखें, ये यहाँ भी जो दाल था, यहाँ भी दाल है, यहाँ पर तो तनवीन भी है, यहाँ पर भी तनवीन है, यहाँ पर हम कलकला करके इसको रोक रहे हैं, यहाँ पर हम टू काउंट की मद बना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सिस्टर मुझे दिखना नहीं है, किस जगह पे बता रही हैं? मुझे नहीं ये समझ आ लुबादन रहा। पे, ये लुबादन पे। अच्छा, लुबादन पे क्या कह रही हैं आप? दोबारा कहिएगा प्लीज। हाँ, मैं कह रही हूँ कि लुबादन पे हमने टू काउंट की मद क्यों बनाई, जबकि हम आहद पर नहीं बना रहे? आहद पे जो है ये वफ साकिन हो जाएगा, नहीं जी, सुकून की हालत में आ जाएगा। तो ठीक है। यहाँ पे कलकला करेंगे, और यहाँ पे दो या फतह तईन है, तो ये फतहा एक तईन। फतह में तब्दील हो जाएगा, और इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि फतहतैन और कसरतैन, दोम्मातैन, तीन जी तरह की हमारे पास हरकतें हैं। दोम्मातैन और कसरतैन की सूरत में यहाँ पर हम वक्फ करते हुए इसे बिल्कुल साकिन कर देते हैं, जबकि फतहतैन की तनवीन पर एक फतहा पड़ी जाती है, दूसरी के इवज में एक अलिफ ले आते हैं, फिर इसको कहते हैं मद इवज। ठीक है, अगर आपको इवद आसान लगता है, मद इवद। ठीक है, तो ये टू काउंट जी की, तो माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, अब आप इसको पढ़ भी लें। जी। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमारे पास कौन कौन सी सिस्टर्स हैं? सिस्टर समिया, सिस्टर समिया आप आइए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आप क्यों चुप चुप हैं? आज मैं मैडम जरा सुन रही थी गौर से अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और सिस्टर क्योंकि अभी गुलनाज भी इतनी चली प्रैक्टिस गई हैं। नहीं है ना, तो बेहतर ये है कि पहले बंदा सुन ले। हाँ चले, ठीक है। तो उन्हें एक, शायद किसी काम से जाना था। हाँ जी अच्छा, और एक सिस्टर है, उन्होंने लिखा मैं कौन हूँ, जब उनको खुद नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा? उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ मैं कौन हूँ। चलें जी, ये कौन है मैं कौन हूँ? जी। वो आई नहीं अब, मेरे ख्याल उन्होंने लीव कर दी। मैं कौन हूँ ने। नहीं सॉरी, अच्छा ये है। सिस्टर हफ्सा ने, है। कौन सी सिस्टर है? मैं फिर सिस्टर हफ्सा ने शायद मेरा नाम चेंज किया है। मैंने रोल नंबर लिखा हुआ था 12, दूसरी क्लास से मैं इधर आई। मैं फर्स्ट टाइम आपकी क्लास में हाँ आई जी, हूँ इधर। आपका नाम क्या, आप तो मुझे मैं बता दें। मेरा नाम फिरदौस इफ्तिखार है। मैं आपकी QC3 की मतलब जी स्टूडेंट हूँ जी उधर जी, से ना। फिर दोस्त इफ्तिखार। आपने दो डिवाइस सॉल्व की हैं? नो नो मैम, सिंगल अच्छा, ही है मेरी, मैं लेकिन मुझे मेरी आवाज मुझे क्यों वापस आ रही है? सिस्टर ने मेरा, नहीं मैं अपनी दूसरी क्लास ले रही थी, मेरी क्लास थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तो मैं चलें। उधर से आई तो आप फिर मेरा अपना रोल जरा नंबर लिखा म्यूट हुआ कर था। दें। मैं सुन रही हूँ सिस्टर जस्ट हफ्सा आपको। ने आपके साथ शरारत की है। उन्होंने कहा आप अपना नाम नहीं बताते, तो मैं फिर आपका नाम लिख देती, मैं कौन हूँ मुझे ढूंढ लो। ठीक है ना। चले जी, सिस्टर फिरदौस इफ्तिखार, अच्छा जी माशाल्लाह। अच्छा जी, चलिए अब आप ना ये, अब इन आयात को मैं करती हूँ, अब गौर से सुनिएगा, ठीक है। हमजा पर फतहा है, ठीक है, और इसको एक हरकत पढ़ेंगे। या की फतहा को हा साकिन से मिलाना है, हा को वसतुल हलक से अदा करेंगे। सीन पर फतहा एक हरकत, बा पर द्वम्मा है, हम राउंडिंग कर लेंगे। अब है हमजा पर फतहा और नून साकिन है, नून साकिन के फौरन बाद हमें लाम नजर आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इदगाम कामिल हो जाएगा। ठीक है, और बगैर गुन्ना के। इसके बाद मीम को हमने अचानक से नहीं छोड़ देना, ताकि ये लम ना हो जाए। लम, लम। ठीक है, थोड़ी देर जरा अपने मखरज पर कुछ मिनी सेकंड्स के लिए रुक जाएं। ठीक है, तो फिर ये लम, उसके बाद है या। अच्छा जी, मीम के बाद, मीम के भी कवायद हैं, मीम साकिन के बाद मीम हो या मीम साकिन के बाद बा हो, तब हम टू टू काउंट का इख्फा और इदगाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर इजहार हो जाएगा। या पर फतहा है, रॉ पर फतहा है, फतहा का मतलब है कि रॉ को हम मुफख्खम पढ़ेंगे।
इसके बाद हा को हमने दोम्मा भी अदा करनी है, और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो याराहू देखा उसने या वो देखता है वो, ठीक है। अब चूंकि ये इस तरह से जब हमें नजर आ जाती है हा अदमीर की, तो इसका मतलब है कि हम इसके आगे पीछे वाले अल्फाज या हुरूफ को देखेंगे। हमने देखा पीछे भी साकिन नहीं है और आगे भी साकिन नहीं है, और उसके साथ साथ हमें हमजा भी नजर आ गया। हमजा चूंकि लाडला है तो ये हर जगह पर अपनी कुछ ना कुछ एडिशनल कर लेता है, कवायद अप्लाई करवा लेता है। तो अब ये क्या होगा, एक मद बनेगी, और ये वाहिद मद है, मद सिला सुगरा कुबरा। मद सिला वो वाहिद मद है जो बगैर हरफल मद के बनती है। अब यहाँ पर हरफल मद तो नहीं था ना, हा पे आप देखें, ये तो हमें बताया गया ना, लगा के बताया गया खुद से। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर नहीं है ना, कोई हरफल मद नहीं है, सिर्फ दमीर है, उसके बाद हमजा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मद सिला कुबरा बनाएंगे। कुबरा क्यों बनाएंगे, जब हा अदमीर के पीछे हरकत हो, अगला लफ्ज हमजा से शुरू हो रहा हो, तो 4 to 5 काउंट की, जैसे हम मद मुनफसिल जायज बनाते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पर मद सिला कुबरा 4 to 5 काउंट बनाएंगे। इसके बाद हमजा पर फतहा, एक हरकत पढ़नी है। हा, हा को हमने हलक से अदा करना है, और दाल पर दम्मातैन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने रुक जाना है तो इधर हम कर लेंगे कलकला। अच्छा जी, अब जो ये आयत नंबर 5 को देखिए, अगर मैं पढ़ती हूँ, या क़दीरा अलैहि अहदुन यक़ूल, मिलाऊंगी तो फिर हमें कायदा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तनवीन आ गई थी। तनवीन और इदगाम नून नाकिस। साकिन के बाद या नजर आ जाए तो इदगाम नाकिस बागुन्ना होगा। आप इंशाल्लाह ये जब सारे सब लोग जब अपने कर लेंगे ना कवायद, फिर हम इस तरह से भी मिला मिला के देखा करेंगे, फिर इंशाल्लाह बहुत पक्के हो जाएंगे ये रूल, ठीक है। फिर उसमें ये फायदा हो जाता है कि जहां पर हम रुकते हैं वहां पर तो कारी हजरात भी रुक गए ना, उन्होंने इसको मिलाया नहीं। तो जब मिला मिला के इस तरह से पढ़ना आ जाएगा तो फिर ये कवायद बड़े अच्छे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अलम से शुरू करते हैं। हमजा पर फतहा है, एक हरकत, लाम फतहा को हमने मीम साकिन से मिलाना है, हिलाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद नून फतहा और आगे जीम पर सुकून है, तो नज, नज पर कलकला कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ख्याल रहे लम पर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुतुबु जद में लाम, लाम नहीं है। आइन पर फतहा है, आइन और हा दोनों वसतुल हलक से अदा होते हैं, तो थोड़ा कोशिश करके शुरू में अगर नहीं समझ आती ना, अपनी जुबान की जड़ को पीछे हलक के साथ मजबूती से लगा ले, जरा जोर लगा के, फिर आइन भी निकल आएगा, हा भी निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें लाम नजर आया। अब चूंकि लाम के बाद फौरन लाम है, तो लाम का लाम में भी इदगाम ही होगा ना, हम इसको ना जो अल लहू तो नहीं करेंगे ना, ये 3 लाम इकट्ठे हो गए थे, एक लाम ये था, आगे फिर 2 लाम थे, ठीक है। एक ये जो साकिन था और अगले पर हरकत थी, 2 लाम ये थे, एक लाम ये, तो तीना मिला मिलू के इकट्ठे हम न जो अल्लाहू पढ़ना है, लेकिन मर्ज करते हुए पढ़ना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये हम पूरी पूरी यहाँ पर इसकी तरकीब भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हा पे दुम्मा है और पीछे भी हरकत है, आगे वाला लफ्ज भी हरकत वाला है, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मद सिला अब सुगरा बनेगी, छोटी बनेगी। क्यों, क्योंकि अब हमजा नहीं नजर आ रहा ना, तो हमजा नजर आए तो कुबरा, अगर हमजा नजर ना आए तो इसका मतलब है यहाँ पर मद सिला सुगरा बन जाएगी। लहू क्या होता है, लहू उसके लिए, उस एक मर्द गैर हाजिर जो सामने नहीं है, ठीक है। तो जो सामने नजर नहीं आ रहा, गायब है, उसके लिए, ठीक है। आईनैन, क्या हमने नहीं बनाई उसके लिए, क्या नहीं बनाई, 2 आंखें, ठीक है। तो अब ये जो हु था ये उसकी तरफ इशारा हो रहा था। आई नैन, आई हमजा पर फतहा और साथ ही या नजर आ गई, फतहा के साथ या नजर आए तो लीन का कायदा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से लीन का कायदा हो गया, नाइन, ठीक है। इसको 2 4 6 काउंट तक पुल कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो
کہ ہم جو لین والا ہے اسے ہم بہت زیادہ کھینچ دیں، اور جو ہوگا مد والا ہوگا اس کو ہم 4 یا 2 کر جائیں، ٹھیک ہے؟ مد عارضی سکون سے اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے وَلِسَانًا، وا پر فتحہ ہو، ضمہ ہو، کسرہ ہو، سکون ہو، یا ہم نے اس کی مد بنانی، ہر صورت میں ہم نے راؤنڈنگ کرنی ہے۔ لام پر آتے ہی ان راؤنڈ، اور لام کی اس کو لے نہیں پڑھنا، لی، ٹھیک ہے؟ لی پر لے آئے، اس کو سوئچ کر لیں۔ جتنے بھی اے والے تھے اس کو ای سے سوئچ کریں، سین پر فتحہ ہے، اور اس کے بعد ہمیں ساتھ ہی الف مد نظر آ گئی، 2 کاؤنٹ پڑیں گے۔ اچھا جی، اب ہے تنوین، تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد واو نظر آ جائے تو ادغام ناقص باغنہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پر ایک اور چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ غنہ کرتے کرتے راؤنڈنگ نہیں بھول جانی، ٹھیک ہے؟ شین کو تفشی، شاورنگ ساؤنڈ، لیکن اپنے ہونٹ آگے نہیں لانے، ہونٹوں پر کوئی پین رکھ لیں، انگلی رکھ لیں، تاکہ ش ش ش یہ ہونٹ آگے نہ آ کے پھیل نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ہم نے وسط اللسان سے سیکھا ہے۔ اچھا جی، فا، فا پر فتحہ ہے، ایک حرکت، اب تا فتحہ اور یا نظر آ گئی تو لین کا قاعدہ کریں گے۔ اب آپ چاہے تو اس کو 2 کاؤنٹ کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، لیکن کسر کرنا، چھوٹا کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ روانی میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مد عارضی سکون اور مد لین کا خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب باقی کہیں پر بھی نہیں تھی، مد عارضی سکون نہیں تھی، تو میں نے یہاں پر اس کو 6 کاؤنٹ تک پل کیا تھا، دونوں تینوں کو، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہاں پر کہیں پر مد عارضی سکون بھی ہو، مد لین بھی ہو، تو اس یہ صورت میں، قاری نے بھی اس کو 6 کاؤنٹ پر کیا ہے، ہاں شفتین اور عینین کو ہاں، نا۔ کیونکہ یہاں پر پیچھے کہیں بھی مد عارضی سکون نہیں بنی نا، اگر مد عارضی سکون بن جائے تو پھر مد لین کو ہم نے کسر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس کو چھوٹا کرنا ہے، اس سے مد عارضی سکون سے ہم نے اس کو کم کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس کے بعد نون کو ساکن کیا، اس اور اگلی جو تھی یہ ہماری شروع ہو رہی ہے واو سے، ٹھیک ہے؟ تو راؤنڈنگ کر لی، ٹھیک ہے؟ ہا کو ہم نے اقصا الحلق سے ادا کیا، اب دئی، بالکل ایسے لین جیسے بئی، دبئی وغیرہ ہم پڑھتے ہیں نا، اسی طرح سے یہاں پر لین کا قاعدہ کیا۔ نون فتحہ کے ساتھ ہے، الف اس کے ساتھ مد بنا دیتا، الف صغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو 2 کاؤنٹ کی مد بنی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں، اب یہ بھی ہاں ہے، ہاں الضمیر ہی ہے، لیکن جہاں پر ہم نے نہیں بنائی، کیونکہ اس کے آگے بھی سکون ہے اور پیچھے بھی سکون ہے۔ اب ہدئی نہ لکھیں، اگر ہدئی نہ، اب ہم کیا کریں گے، نون فتحہ الف سکون نا، ٹھیک ہے؟ یہ سکون ہے۔ اس کے بعد حمزۃ الوصل، اس کے پاس کوئی حرکت ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو لام ہے وہ پھر ساکن ہے، اسی لیے یہاں پر مد صلہ صغرا کبرا نہیں بنائی جائے گی، بلکہ یہاں پر ہا کی ضمہ کو راؤنڈنگ کرتے ہوئے ڈائریکٹلی ہم نون سے ملائیں گے۔ نون کو 2 بار ادا کرنا ہے، اس لیے جلدی سے ادا نہیں کرنا۔ ہنج، نج، جیم پر کلکلا کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دال کی فتحہ دوبارہ سے 1 مرتبہ، پھر مدلین بن جائے گی، نون ساکن ہے تو مدلین جیسے میں نے آپ کو بتایا 2، 4 یا 6 کاؤنٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اختصار سے پڑھنا چاہیے تو ساری ایک جیسی ہوں گی، جیسے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ 2 2 کرنی ہے تو ساری 2 2، 4 4 کرنی ہے تو ساری 4 4 کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہو، کوئی کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا میم، میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی، مد صلہ کبرا پہ تو 4 to 5 کاؤنٹ ہمیں اس کو پول کریں گے، اور مد صلہ سوری سغرا، کبرا پہ ہاں کبرا پہ ٹھیک ہے، کتنا کاؤنٹ اس کو ہم پول کریں سغرا گے؟ پہ 2 کاؤنٹ، سغرا پہ 2 کاؤنٹ، 2 کاؤنٹ، ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب جو نئے نئے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ذرا مجھے ایک ایک لائن سنا دیں۔ ٹائم تو ویسے ہمارا پورا ہو گیا، لیکن کوشش کریں کہ آپ ایک ایک لائن سنا دیں۔ میں آپ کے نام پکاروں تو پھر میں کس نام سے پکاروں آپ لوگوں کو؟
सिस्टर फिरदौस आप कोशिश करेंगी? हम आपको जांच भी लेंगे, परख लेंगे। जी मैम, जरूर इंशाल्लाह। जी आप मुझे थोड़ा सा अपना ये बता दीजिए जी कि जी। कैसे मतलब अच्छा, स्टूडेंट्स सबसे में पहले पढ़ने की तो हम कोशिश कहते हैं करते जब हम कायदा पढ़ते हैं हम इसको तिलावत की तरह तावुज़ और बसमला नहीं करते, हम कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अद-दर्सुल अव्वल हुरूफुल हिजाइल मुफरदा। ठीक है, हम टाइटल पढ़ते हैं, उसके बाद हमने ये हर्फ नहीं पढ़ने हैं, हमने ये स्पेलिंग पढ़ने हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम। ठीक है, अब आप इस लाइन को कोशिश करके पढ़ लें। जी मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हा क़ाफ दाल ज़ाल रा। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर फिरदौस आप क्लास में आती हैं Q3 में? मैं रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, अच्छा मेरे अच्छा अच्छा, मतलब चले कोई बात नहीं, टाइम कोई बात नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है तो कोई मसला नहीं, ठीक हो गया जी। लेकिन आपने माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, आपके मखारिज बेहतरीन है। यानी कि थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारे मुकम्मल तजवीद के साथ बहुत बेहतरीन आप पढ़ेंगी। बाज़ दफा होता है हमने बहुत अच्छे कारी से पढ़ा था, हमारी तजवीद बहुत अच्छी होती है, हमें सिर्फ रूल्स का पता नहीं होता। वो मुश्किल काम नहीं है, वो आप थीरी साथ साथ पढ़ते रहे, समझते रहे, इंशाल्लाह वो समझ आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, सिस्टर अतिया आप ये पढ़ेंगी, जा से शुरू करेंगी? जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, आप जौद कहती है ना, दौद। ठीक हो गया ज्वाद, जी। चलो कोई नहीं, ज्वाद। स्विच करने की कोशिश कीजिएगा। सिस्टर जी। समिया आप आ जाए जरा। आपने कहा था मैं नया नया नहीं सुना सकती, तो पुराना पुराना तो हम आपसे जरूर सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अद-दर्सुत्तानी हुरूफुल हिजाइल मुरक्कबा मुरक्कबा। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ बा अलिफ अलिफ लाम 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 अलिफ लाम हा अलिफ लाम बा लाम बा काफ काफ अल्हम्दुलिल्लाह, हा। बेहतरीन हो गया, एक्सीलेंट। चलें जी, मेरे ख्याल है अब और कोई नई सिस्टर हमारे साथ रही नहीं। चलें, बहुत कम हो गई आज स्टूडेंट्स। चलें, इसको हम कर लेते हैं खत्म। हाँ कर, मुरक्कबा ठीक है। चलें जी, मुरक्कबा। चलिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।